دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ کمیشن نے پولیس کے رویے کو تعصب سے بھرا ہوا قرار دیا ہے۔ کمیشن نے اندازہ لگایا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پولیس کا متسابانہ رویہ ان کی زیادہ اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے پولیس میں جو شکایتیں درج کرائی ہیں ان معاملات کو سمری قرار دے کے کیس بند کر دیے گئے ہیں۔ ان شکایتوں میں ملزمین کے نام اور پتے دیے گئے تھے۔ پولیس کے ذہن میں مسلمانوں کے سلسلے میں عام طور پہ تعصب پایا جاتا ہے، جس کا اعتراف کمیشن کے سامنے ایڈیشنل پولیس کمشنر وی این دیشمکھ نے اپنی گواہی میں کیا تھا، اور اس تعصب نے جنوری 1993 کے فسادات کے دوران مسلمانوں کے خلاف کام کیا تھا۔ 12 دسمبر 1992 سے 5 جنوری 1993 تک 20 دسمبر 1992 کو 2 مسلمانوں کو گورے گاؤں میں ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے میں آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 24-25 دسمبر 1992 کو ڈونگری میں ایک ماتھاڑی مزدور قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک شرابی کو گرفتار کیا جس کا مقصد فرقہ وارانہ نہیں تھا، اس کے رد عمل کی وجہ یہ تھی کہ قاتل مسلمان تھا۔ دسمبر 1992 کے فرقہ وارانہ فساد ختم ہو چکا تھا، لیکن جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہندوؤں نے مہا آرتیاں شروع کر دیں جو مسلمانوں کے سڑکوں پر نماز کی ادائیگی اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے جواب میں تھیں۔ مہا آرتی کا سلسلہ 26 دسمبر 1992 سے شروع ہوا تھا اور فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تھی۔ چند مہا آرتیوں کے بعد اشتعال انگیز تقاریر کی گئی تھیں اور مسلمانوں کی دکانیں لوٹی گئی تھیں، ان میں آگ لگا دی گئی تھی۔ مہا آرتی جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے میں بھی جاری رہی تھی۔ دسمبر 1992 کے آخری ہفتے اور جنوری 1993 کے پہلے ہفتے میں، خصوصاً 1 جنوری اور 5 جنوری 1993 کے دوران چاقو زنی کے واقعات میں ہندو اور مسلمان متاثر ہوئے تھے۔ زیادہ تر وارداتیں جنوبی بمبئی کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پیش آئی تھیں۔ چاقو زنی میں ملوث افراد پیشہ ور مجرم لگتے تھے۔ متعدد معاملات میں قاتلوں کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ چاقو زنی کا شکار زیادہ تر ہندو تھے اور قاتل مسلمان تھے۔ چاقو زنی کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا تھا۔ چند مسلمان جرائم پیشہ جیسے سلیم رامپوری اور فیروز کوکنی ان وارداتوں کے اہم مجرم کی حیثیت سے شناخت کر لیے گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو دوسرے دور کے فسادات کا قصوروار بتایا جانے لگا۔ 1 جنوری 1993 کو سامنا نے ہندو اکرمک حملے ہندوؤں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں کی سرخی کے ساتھ ایک مضمون شائع کر کے ہندوؤں کو تشدد کے لیے اکسایا تھا۔ 2 جنوری 1993 کو ایم پی مل کمپاؤنڈ میں تاردیو میں مسلمانوں کے جھونپڑوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس دن دھاراوی میں ہندوؤں نے 2 مسلم نوجوانوں کو آہنی سلاخوں سے ضرب و کوب کیا۔ 3 جنوری کو دھاراوی میں ایک مسلمان پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ پرتیکشا نگر اینٹافل میں محلہ کے افسران ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مشتبہ شیو سینکوں نے مسلمانوں کے گھروں کا سروے کیا۔ 4 جنوری 1993 کو گجانن کیرتیکر، رمیش موریہ اور دیگر شیو سینک لیڈروں کی قیادت میں جوگیشوری پولیس اسٹیشن پر ایک مورچہ نکالا گیا اور ہندوؤں کی حفاظت نہ کرنے پر احتجاج کیا گیا تھا۔ اس مورچے کے چند افراد نے چاچا نگر مسجد اور مسلمانوں کے مکانات پر حملے کیے تھے، جس میں متعدد مسلمان زخمی ہوئے تھے، جبکہ مہم میں مخدوم بابا نگر جھوپڑپٹی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے مکانوں میں آگ لگا دی تھی۔ ڈونگری میں 5 جنوری 1993 کو وجے ٹرانسپورٹ کمپنی کے ماتھاڑی ورکر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گودام کے باہر پیشاب کرنے آیا تھا۔ اس کی مدد کو آنے والے دیگر 3 مزدوروں کو بھی چاقو گھونپ دیا گیا، جس پر احتجاج کرتے ہوئے ماتھاڑی یونین نے بند کا اعلان کیا اور پولیس اور حکومت کی شدید طور پر مذمت کی گئی۔ اس موقع پر شیو سینا نے ہندوؤں کے جذبات کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 5-6 جنوری 1993 کو ماتھاڑی ورکروں نے ہول سیل مارکیٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا، جس نے کشیدگی میں اضافہ کیا۔ 6 جنوری سے
20 जनवरी 1993, 6 जनवरी 1993 को डोंगरी, पायदुनी, वीपी रोड और नागपाड़ा पुलिस थानों की हदूद में चाकूजनी की वारदातों में राहगीरों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद मुसलमानों के हमलों की अफवाहें फैल गईं और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की और न ही तरदीद की गई थी। नतीजे में डोंगरी, पायदुनी, वीपी रोड, नागपाड़ा, तारदेव, माहिम, धारावी, निर्मल नगर, चैम्बूर और खेरवाड़ी पुलिस स्टेशनों की हदूद में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा, जिसके दौरान निजी और सरकारी अमलाक पर हमले और आतिशज़नी की वारदातों में इजाफा हो गया था। उस रोज़ चाकूजनी के 18 वाक़यात पेश आए, जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान हलाक और एक मुसलमान और 13 हिंदू ज़ख्मी हुए थे। मुश्तलिल हुजूम के हमले में 7 हिंदू और एक मुसलमान हलाक और 9 हिंदू और 8 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। माहिम में रात 9 बजे हालात ख़राब हो गए। शिवसेना के कारपोरेटर मिलिंद वैद्य और एक पुलिस कांस्टेबल संजय गावड़े नंगी तलवार लेकर घूम रहे थे और उनके क़यादत में मुसलमानों पर हमले किए गए और हिंदू इलाकों में मुसलमानों पर हमले हुए, जिसके बाद दोनों फ़िरक़ों के दरमियान संगीन नौइयत का फसाद फूट पड़ा। 7 जनवरी 1993 को पूरे शहर में तशद्दुद फैल गया था। 16 पुलिस स्टेशनों पायदुनी, डोंगरी, अगड़ीपाड़ा, गामदेवी, वीपी रोड, बायकल्ला, बोहीवाड़ा, नागपाड़ा, खेरवाड़ी, नेहरू नगर, कुर्ला, देवना, ट्राम्बे, बांद्रा, वाकोला और जोगेश्वरी की हदूद में चाकूजनी में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 16 हिंदू और 4 मुसलमान शामिल थे, जबकि 41 हिंदू और 12 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। मुश्तल मजमे के हमलों में 2 हिंदू हलाक और 10 हिंदू और 2 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। पायदुनी पुलिस की हदूद में एक दरगाह और वीपी रोड में एक दूसरी दरगाह पर हिंदुओं ने हमला किया था। 4 मकामात पर पुलिस की फायरिंग में 6 हिंदू और 5 मुसलमान ज़ख्मी हुए। मुसलमान और हिंदुओं के मुश्तल हुजूम ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जबकि पुलिस की मदाखलत पर मुश्तमिल अफराद ने पुलिस पर भी हमले किए थे। उन्होंने रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। प्रतीक्षा नगर अंटाफिल में एक टैक्सी को आग लगा दी गई, जिसमें 2 मुसलमान जिंदा जल गए थे। 8 जनवरी 1993 की रात आखिर से 12:30 बजे जोगेश्वरी में राधाबाई चौल में आग लगा दी गई। शरपसंदों के इस हमले में एक हिंदू ख़ानदान बने का एक मर्द और 5 ख़वातीन हलाक हो गए। 3 हिंदू झुलस गए, जबकि एक माजूर लड़की भी शिकार हो गई थी। मीडिया ने इस वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ रिपोर्टों के साथ पेश किया, जिसने शहर में सनसनी फैला दी थी। हिंदुओं के रद्द-ए-अमल के नतीजे में पायदुनी, डोंगरी और जोगेश्वरी, MRA मार्ग, LT मार्ग, VP रोड, DB मार्ग, गामदेवी, नागपाड़ा, अगड़ीपाड़ा, बायकल्ला, काला चौकी, M जोशी मार्ग, वर्ली, बोईवाड़ा, दादर, माहिम, धारावी, कुर्ला, नेहरू नगर, ट्राम्बे, ओशीवाड़ा, DN नगर, जोगेश्वरी और RA सब पुलिस स्टेशनों की हदूद में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में 66 अफराद चाकूजनी में ज़ख्मी हुए और 11 हिंदू और 15 मुसलमान और दिगर अफराद हलाक हो गए थे। मुश्तल मजमे के हमलों का सिलसिला जारी रहा। पायदुनी में एक दरगाह, मस्जिद में, जोगेश्वरी में एक कब्रिस्तान और एक मदरसा, बायकल्ला में एक मंदिर पर हमलों के बाद उन्हें सख्त नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने 31 मकामात पर फायरिंग की, जिनमें 9 हिंदू और 18 मुसलमान हलाक हुए, 20 हिंदू और 24 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। पुलिस ने छापों के दौरान ट्यूबलाइट्स, तलवारें, पेट्रोल बम और खंजर जब्त किए थे। इस मौके पर फसादी चैलेंज पर उतर आए और पुलिस उन्हें ख़त्म करने के मूड में आ गई थी। पायदुनी में एक इमारत से पुलिस कमिश्नर की कार पर देसी बम फेंका गया, जो सड़क पर फट गया। कमिश्नर और उनका स्टाफ बाल बाल बच गए। सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके बाद शहर में फ़ौज के 11 दस्ते तैनात कर दिए गए और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। 9 जनवरी 1993 शहर के 44 पुलिस थानों की हदूद में फसादी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। चाकूजनी के 57 मामलात में 8 हिंदू और 18 मुसलमान हलाक हुए, जबकि 27 हिंदू और 32 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे, जबकि एक शख्स दिगर मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। 97 मामलात मुश्तइल हमलों के पाए गए, जिनमें 1 हिंदू और 6 मुसलमान हलाक हुए, जबकि 19 हिंदू और 24 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। आतिशज़नी की 73 वारदातों में लाखों रुपए की अमलाक तबाह हुई, जबकि 3 हिंदू और 6 मुसलमान हलाक और 4 हिंदू और 6 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे। शहर के कई इलाकों में शिवसैनिकों ने शिवसेना शाखाओं को मुसलमान हमले का मरकज़ बना लिया। उन्होंने मुसलमानों की दुकानों और मकानों की फहरिस्त और वोटर लिस्ट हाथों में लेकर मुसलमानों की दुकानों और मकानात पर हमले किए थे।
یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔